kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seperti biasa kita mulakan dengan kita membaca zikir insya-Allah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كلي. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى مشايخنا وما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan mulakan terus kepada pengajian kita, yakni masih lagi bab tauhid, masih lagi bab akidah, tapi kita akan teruskan kepada sifat ataupun beriman kepada Allah, sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hari ni ada kuis, jadi kena dengar ya. Ada kuis satu orang je lah dapat hadiah. Saya kan ada buku ni kan, ada banyak. Saya akan kasih satu. InsyaAllah. Okey, kita mulakan. Boleh? Sifat harus bagi Allah, page 18. Yang tak ada buku, boleh share. Share dulu ya. Apa? Oh. Ke yang tak ada buku kena baca dulu. Nak mana satu? Nak tidur dulu ke tak baca dulu? Okey, insyaAllah kita mulakan dari Ibu Mbak Kini. Silakan. Sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat harus bagi Allah. Wajib ke atas setiap mukallaf beriman bahwa sifat harus bagi Allah adalah satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Melakukan sesuatu ke atas mungkin makhluk atau meninggalkannya, tidak melakukannya. Ia bermaksud pada ketika hadis atau imkan harus jaiz, yaitu bukan wajib bagi Allah dan bukan mustahil atasnya. Sama ada untuk melakukan sesuatu ke atas makhluk atau tidak, seperti 1. Mengutuskan para nabi dan rasul atau tidak mengutuskan mereka. 2. Memberi pahala kepada orang yang taat sebagai anugerah daripadanya atau menyiksa orang yang melakukan maksiat sebagai keadilan daripadanya. 3. Memberi rezeki sehingga seseorang menjadi kaya atau tidak memberi rezeki kepadanya. 4. Memberikan ilmu kepada seseorang atau tidak memberikannya kepadanya. Semua ini adalah dengan kesepaduan sifat iradah, berkehendak, dan kudrah, berkuasa Allah. Semua pemberian dan kurniaan Allah adalah semata-mata dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Semua azab dan pembalasan daripadanya adalah semata-mata dengan keadilannya yang amat sempurna. Allah berfirman, wa rabbuka yahluku ma yasha'u wa yahtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah juga yang memilih. Jika wajib bagi Allah atau mustahil atasnya untuk melakukan sesuatu ke atas makhluk atau tidak, maka ia mustahil karena hakikatnya ia hanya harus bagi Allah. Okey, bagus, tamam. Alhamdulillah. Jadi kita akan belajar tentang sifat harus bagi Allah. Ada berapa banyak sifat wajib yang kita belajar selama ni? Ya tak? Berapa sifat wajib yang sudah kita pelajari? 20 sifat. Okey, hafal tak? Alhamdulillah. Kalau lagu ingatlah. Maksudnya kalau lagu ingat, cuba tak lagu. Cuba tak lagu. Tapi tak apalah, kita gunakan lagu tu untuk kita hafal. Tak apa-apa, sebenarnya boleh je. Apa-apa yang nak kebaikan, itu boleh. InsyaAllah. Jadi, ada berapa sifat wajib Allah? Ada, sebenarnya ada banyak, betul tak? Sebab
tak boleh kita kira. Sifat Allah tu tak terkira sebenarnya, tetapi apa yang kita wajib tahu sebab dalam Al-Quran sudah ada, dalam sunnah sudah ada 20 sifat yang perlu kita pelajari, yang perlu kita fahami. Sebab itu yang kita kena belajar betul-betul. Jadi sifat wujud, tidak, bapa, irada, kudrah semua dah belajar. Betul? Sampai akhirnya the last session kita belajar tentang qawlu, mutakalliman. Semualah kita dah belajar. Sebenarnya dah hafal dah. Semua sifat 20 ni sepatutnya, seharusnya, sewajibnya kita sudah menghafalnya, sudah memahamnya, sudah. Kalau saya bilang, saya tanya, okey, siapa boleh explain? Siapa boleh terangkan? Siapa boleh jelaskan apa itu sifat iradah? Dah tahu dah, tak payah tengok buku pun tak apa. Kan? Ustazah, saya tahu iradah tu apa. Sebab apa? Ini fardu ain. Kita kena belajar, kita kena faham, kena hafal. Tapi it's okay. Kadang-kadang kita pun terlupa, kan? Jadi kita kena rujuk kepada buku dan juga lagu untuk kita hafal sifat 20. Tak ada masalah sebenarnya. Baik, kita belajar sifat wajib bagi Allah, sama juga kita akan belajar tentang sifat mustahil bagi Allah. Contohnya, apa berlawanan dengan sifat wujud? Kalau kita kata Allah itu wujud, maksudnya opposite dia adalah tidak, tak ada ataupun tak wujud, kan? Mana boleh kita kata Allah tu wujud tapi at the same time tak wujud. Itu orang kata statement yang tidak masuk akal, kan? Sebab kelakar lah. Katanya ada, tiba-tiba tak ada, kan? Jadi tak masuk akal. Jadi apa-apa yang kita kata wajib itu, sifat Allah yang wajib, bertentangannya adalah sifat-sifat mustahil. Allah itu berkuasa. Lawan sifat berkuasa adalah lemah ataupun terpaksa, kan? Sama macam itu lah. So ada sifat yang wajib, ada juga sifat yang mustahil bagi Allah. Tapi ada satu sifat, iaitu sifat harus bagi Allah yang kita perlu kenal untuk melengkapkan semua kita punya akidah terhadap Allah. Apa dia? Sifat harus. Allah itu wajib bersifat dengan sifat harus ini. Kena faham benda ni betul-betul. Dia satu saja tapi dia penerangannya agak panjang. Cuba kita lihat. Siapa boleh baca kat sini? The next one, cuba baca. Kolom ni dulu. This kolom saja. Sifat harus melakukan sesuatu perkara kepada makhluk. Tidak melakukan sesuatu kepada makhluk. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh beri pahala atau tidak beri pahala kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Atas kata yang lain, terpulang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendaknya. Semuanya atas iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti tadi, seperti apa yang telah dibaca oleh kawan-kawan kita tadi, sifat harus ni memang ada pada Allah. Maksudnya terpulang pada Allah nak buat apa yang Allah kehendaki. Sebab Allah ada satu sifat, iaitu sifat iradah dan kudrah. Allah yang berkehendak, Allah yang berkuasa. Kalau kita contoh, kita ada iradah tak? Kita ada kehendak tak? Ada kehendak, contohnya nak balik kampung, contohnya. Tapi kita ada kudrah tak? Sometimes kita ada kudrah, kan? Mungkin majikan kasih balik, kan? So berkuasalah kita boleh balik, kan? Sometimes tak ada kudrah. Majikan kata tak boleh balik sebab belum masanya. So kita ada kehendak tapi sometimes tak ada kuasa. Tapi Allah tidak. Allah apa yang Allah nak, Allah berkuasa untuk melakukannya. Tak nak buat pun Allah berkuasa untuk tak melakukannya. Itulah sifat Allah yang kita perlu tahu. That's why manusia, makhluk tak sama dengan Allah. Dan Allah tak akan pernah sama dengan makhluk. Itu benda yang kita kena hadam betul-betul. Okay? Jadi hari ini insyaAllah sifat harus bagi Allah, saya rumuskan sahaja, wajib ke atas setiap mukallaf. Yang ini kita semua yang dah baligh. Siapa kat sini belum baligh? Kan? Semua dah baligh lah, kan? Dah baligh itu maksudnya dah besar lah, dah matang semualah, kan? Kalau belum baligh saya agak questionable lah. Siapa kat sini yang belum baligh? Kalau budak madrasah tu saya faham lagi. Tapi kat sini semua rata-rata lah dah baligh. Dalam mazhab Syafi'i, dalam fikih mazhab Syafi'i, kalau kita
mak kata kalau kita dah lanjut usia, dah 15 years old sekalipun tapi belum lagi datang haid, tetap kita dikatakan sebagai mukallaf. Dah kira balik lah juga kan, dalam istilah Islamnya kita dah kena solat, dah kena puasa dan sebagainya. Tapi kalau kita 14 tahun, 13 tahun belum lagi datang haid, itu belum lagi dikatakan seperti dah balik. Masih lagi tempoh dia masih lagi belum menjangkaui 15, masih okey lagi. Tapi ada orang seawal 8 tahun, 9 tahun sudah datang haid kan, sudah datang ma'zurah. Tu maksudnya Allah kasih dia awal lah macam itu. Ada orang dia lambat sikit, 14 years old, 15 years old kan. Tapi ada tak orang 20 years old, 30 years old belum lagi menses, saya masih boleh belum balik, tak payah solat. Tak ada istilah tu. So maknanya ulama pun dah pernah bincang benda ni. Bukan benda baru, dah lama dah nak bincang. Kalau sekalipun orang tu dah 15 tahun belum datang haid, belum datang mimpi basah contohnya untuk lelaki, tetap dikira sebagai seorang yang sudah baligh. Tu dalam bab fikih kita akan belajar. Something new that we learn kan, betul tak? Kita ingatkan dah datang haid ataupun dah datang mimpi basah baru kita kategorikan as baligh, tapi rupanya ada dia punya peringkat-peringkat umur dia yang kita kena tahu siapa yang dah baligh, siapa yang belum baligh. Itu tentang fikih. Hari ini insya-Allah kita kena tahu setiap mukallaf beriman, patut beriman, harus beriman bagi sifat Allah yang ini, iaitu sifat harus bagi Allah. Apa kata para ulama? Fi'lu kulli mumkin au takruhu au tarkuhu, melakukan sesuatu itu ke atas mungkin. Mungkin itu adalah makhluk, any makhluk, can be manusia, can be haiwan, can be tumbuh-tumbuhan, can be anything yang bukan makhluk manusia pun sebenarnya. Allah bersifat harus untuk melakukan benda itu terhadap sesuatu mungkin atau meninggalkannya atau tak melakukannya lah. So maknanya bukan wajib bagi Allah dan juga bukan mustahil juga bagi Allah untuk buat sesuatu bagi makhluk. Contohnya, kita selalu dengar siapa yang solat duha 2 rakaat, 4 rakaat, Allah akan kasih dia rezeki. Betul tak? Banyak kali kita baca. Ataupun siapa nampak hadis Nabi, kita baca hadis Nabi. Barang siapa yang melazimi membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, Allah kata apa? Nabi kata tak akan bertiba ke fakiran. Betul. Tapi tiba-tiba, contohlah, ada orang datang pada kita, saya hari-hari saya baca Al-Waqiah, tak kaya-kaya. So macam mana? Macam mana ni? Mana yang betul ni? Hadis ni betul ke tak betul? Contoh. Orang boleh kata gitu kan? Tapi lupa satu sifat Allah. Itu sifat harus. Allah yang berkehendak untuk buat orang itu kaya atau tidak. Betul tak? Seseorang daripada kita boleh saja tak pernah baca pun surah Al-Waqiah setiap malam, tapi Allah kasih dia rezeki. Mungkin? Boleh jadi tak? Boleh. Sebab atas sifat Allah yang harus ni, Allah tak terpaksa untuk kasih kita rezeki sebab apa yang kita buat. Tidak. Contoh, kalau kita rasa sebab kita solat, sebab kita baca surah Al-Waqiah, kita melayakkan diri untuk dapat rezeki Allah, salah pemikiran kita sebenarnya. Salah pemikiran kita. Contoh, kita hari-hari baca surah Al-Waqiah. Lepas tu kita mengerungut, kita komplain dengan Allah, kita komplain dengan diri sendiri, tak kaya-kaya. Kata Nabi, siapa yang tak tinggalkan Waqiah tak akan kefakiran, kan? Sekarang ni saya tak pernah kaya-kaya. So macam mana? So orang ni dia tak belajar tentang sifat tauhid, iaitu terpulang kepada Allah nak berikan ataupun tidak. Tapi kita kena rujuk balik, kenapa kita buat benda tu? Limaza, kenapa kita baca surah Waqiah setiap malam? Yes, fadilat dia tak akan fakir. Betul tak? Tapi bukan kita lebih bagus kalau kita baca tu niat sebab kita nak dekatkan diri kepada Allah. Maksudnya bila kita baca tu, kalau kita dalam hati kita niat, ya Allah, aku baca surah Waqiah ni sebab kita nak redha Allah. Betul tak? Aku nak redha-Mu. Kalau jadi kaya ke, tak jadi kaya ke,
itu terpulang bagi Allah. Kalau kaya, Alhamdulillah. Tak kaya pun Alhamdulillah. Sebab apa? Every night you baca Quran, betul tak? So you tetap win situation sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita terlalu memikirkan, oh saya dah buat benda ni, so mesti Allah kasih saya ni. Mesti Allah kasih saya sini sebab saya selalu solat duha. Mesti saya buat macam ini sebab Allah kata dapat istana kat syurga, contohnya. Tapi sebenarnya kita lupa, sifat itu harus bagi Allah, terpulang bagi Allah sebenarnya, nak kasih ke tidak. Fi'lu kulli yumkin au tarkuhu. Contohnya, memberikan pahala kepada orang yang taat sebagai anugerahnya, atau menyiksa orang melakukan maksiat sebagai bentuk keadilan daripadanya. Tak semestinya kita buat solat ke, puasa ke, zakat ke, umrah ke, haji ke, kita merasa layak mendapat pahala daripada Allah. Tak semestinya. Terpulang bagi Allah. Dapat pahala, Alhamdulillah. Kalau tak dapat sebab kita punya ibadah tak betul, macam mana? Adakah kita kena paksa Allah, ya Allah, aku dah buat ni, kasih aku pahala tau? Tak boleh. Siapa kita nak paksa Allah, betul? Kan saya pernah kata, Allah tak perlukan kita punya ibadah. Allah does not need our ibadah. Kita tak sembahyang sekalipun, Allah tak rugi. Tak pernah Allah kata, rugilah saya, rugilah aku. Kalau ada hamba aku tak sembahyang, tak pernah kita nampak dalam Al-Quran, tak pernah dalam sunnah. Tak ada efek pun pada Allah. Tapi ruginya pada kita. Kita yang hilang arah, kita yang tak tenang, kan? Kita hidup dalam keadaan tak tahu mana nak pergi. Tu efek pada kita. Manusia perlu kepada ibadah. Allah tak perlu pada ibadah sebenarnya. Kita perlu Allah. Kita perlu Allah. Second, contoh sifat harus bagi Allah. Allah menjadikan seseorang itu kaya. Allah juga boleh buat orang tu fakir. Dan kedua-dua situasi ini tidak ada tekanan bagi Allah. Tak ada paksaan bagi Allah. Sebab itu terpulang kepada sifat iradah dan qudrah Allah. Ada orang hari-hari dia bekerja, tapi kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tahu peribahasa tu? Pernah dengar? Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kenapa tu? Apa maksud dia? Dia bekerja pagi, dia dapat pas-pasan. Kira apa yang dapat lah gitu kan. Tak ada lah kan. So ada orang macam gitu, dia kerja siang malam dapat itu je. Ada orang dekat rumah duduk-duduk je, dapat tengok handphone, tiba-tiba ada orang WhatsApp transfer duit. Contoh, tak apa-apa kerja. Betul tak? Tak apa-apa kerja. So adakah salah Allah? Sebab kasih orang yang mungkin malas duit, orang yang rajin Allah kasih sikit-sikit je? Tak. Itu bukan Allah punya salah. Itu Allah punya sifat harus nak kasih kita atau tidak. Kadang-kadang Allah tak kasih kita benda ada sebab. Pernah dengar pernah tengok satu Instagram ni, satu video daripada seorang ulama, namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Katanya gini, kadang-kadang Allah tak kabulkan doa kita ada sebab. Bila seseorang hamba tu dia berdoa kepada Allah, ya Allah aku nak ni, ya Allah aku nak ni, ya Allah aku nak ni kan, Allah akan kata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kau kasih apa dia nak. Kau kasih apa dia nak. Pada kita rasa wah Allah kabulkan kita berdoa kan. Apa kita nak semua dapat, betul tak? Pernah tak kita terfikir, kadang-kadang dalam kita punya terkabul doa tu, Allah sebenarnya kabulkan sebab Allah tak nak dengar kita punya suara. Awak kita imagine. Malaikat Allah cakap dengan malaikat Jibril, contoh kita minta Allah, ya Allah aku nak harta yang banyak, ya Allah aku nak kereta yang besar, aku nak rumah yang besar contohnya. Kita minta Allah tu. Dan Allah kata Allah perkenankan. Wahai Jibril, kau perkenankanlah apa yang dia nak tu, kau perkenankan dia. Kau perkenankanlah apa dia nak.
Apa dia hajatkan tu, kau kabulkan. Aku kabulkan. Sebab apa? Sebab aku tak nak dengar suara dia. Allah tak nak dengar suara kita. That's why Allah kata, dah kau kabulkanlah doa dia. Kau beri je semua tu. In one situation, kita doa tak dapat. Doa tak dapat. Ya Allah, nak pergi umrah tak dapat. Ya Allah, aku nak kerja yang bagus tak dapat. Ya Allah, aku nak majikan yang bagus tak dapat. Ya Allah, aku nak balik kampung tak dapat, contohnya. Tapi kita still doa. In that situation, kemungkinan besar Allah nak kita dengar doa kita dan Allah nak dengar suara kita. Wahai malaikat, aku nak dengar suara dia. Aku rindu suara dia. Ya kan? Aku nak, jangan kau kabulkan dulu. Nanti dulu. Give nanti. Beri dia nanti. Sebab aku nak dengar suara dia. Aku nak dengar apa yang dia minta. So sometimes, dalam kita punya terkabul doa tu, yakin tak sebab Allah nak kita kabulkan ataupun Allah tak nak dengar suara kita? Second, dalam tak terkabul doa kita tu, sebenarnya Allah nak kita merayu lagi dengan Allah. Merayu lagi sebab Allah nak dengar suara kita. So ingat benda tu. Okay? Terpulang pada Allah. Nak bagi ataupun tidak. Sometimes kita rasa kita sakit. Contoh, kita bangun pagi, dia sihat. Malam sihat, tak ada apa. Bangun pagi, tiba-tiba sakit. Kita buat apa? Bagi sakit tu apa kita buat? First sekali apa kita buat? Obat. Kita dah baca pasal usaha dengan doa dan ikhtiar kan? First sekali doa. Yang bagi sakit tu siapa? Allah. Bangun pagi sakit, ya Allah, aku sakit, ya Allah. Sakit. Padahal tak ada simptom pun, tiba-tiba sakit. Ya Allah, ambil air semayang, solat. Minta ampun dengan Allah. Istighfar kepada Allah. Ya Allah, apa yang kau berikan kepada aku ni, semoga tak bahaya. Semoga tak berbahaya. Lepas tu baru kita usaha lah makan ubat dan sebagainya kan. Sometimes kita terlupa the first step. Lupa minta Allah. Sebab siapa yang kasih Allah? Siapa yang kasih kita sakit? Allah. Siapa juga yang sembuhkan kita? Allah. So minta pada dia, the first one yang kasih kita. Macam gitu. Ada banyak lah sebenarnya experience kita boleh. I think semua orang ada pernah experience. Kalau kita minta Allah sungguh-sungguh, Allah akan kabulkan. Walaupun benda tu is impossible pada kita. Pada kita mustahil untuk orang lain nak obati kita, tapi Allah kasih kita obat, akan hilang benda tu. So, khalas bab sifat harus. Bukan khalas dah habis kelas tau. Khalas dah habis sifat harus. Faham tu semua? Faham. Okay. Kalau faham, insyaAllah get ready untuk quiz lah nanti ya. Okay. Ketawa semua ya. Okay, kita masuk kepada bab yang seterusnya. Okay. Start from sekarang, insyaAllah senang. Tutup mata pun boleh. Sebab dia senang. Sebab semua senang. Dalam semua bab keimanan, kan ada 6 kan? Ada 6 pillars of iman kan? Beriman pada Allah, pada malaikat kan? Dalam banyak-banyak beriman ni, yang 6 ni paling susah, paling kena faham, paling kena hadam, paling kena belajar is the first one. Beriman kepada Allah. Yang lain semua bukanlah, tak payah belajar. Maksudnya kita senang nak faham. Okay? Baik, next one, beriman kepada para malaikat. Silakan next one. Apa ni? Mbak siapa-siapa boleh. Terbaitan. Terus saya. Oh iya. Beriman kepada malaikat ini ya. Beriman kepada para malaikat. Wajib setiap mukallaf beriman bahwa para malaikat adalah hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah melanggar perintahnya sama sekali, bahkan senantiasa patuh kepada apa sahaja yang diperintahkan olehnya kepada mereka.
Malaikat mempunyai jisim yang halus atau latif yang dijadikan daripada cahaya. Mereka bukan lelaki dan bukan perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak mempunyai nafsu syahwat. Bilangan mereka sangat ramai dan hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Wajib meyakini mereka adalah masum, yaitu terpelihara daripada melakukan dosa. Wajib beriman dengan beberapa malaikat secara tafsil, terperinci, dan tugas-tugas khusus mereka, yaitu malaikat Jibril, tugasan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail, membahagiakan rezeki kepada seluruh makhluk termasuk manusia, jin, haiwan, dan lain-lain. Malaikat Israfil, meniup sangkakala apabila tiba hari kiamat. Malaikat Israel, mengambil nyawa semua makhluk. Malaikat Raqib dan malaikat Atid, mencatat amalan manusia. Malaikat Mungkar dan malaikat Nangkir, menyoal orang yang telah meninggal dunia ketika berada di alam barzah. Malaikat Malik, menjaga neraka. Malaikat Ridwan, menjaga surga. Selain mereka, ramai lagi malaikat yang hanya bertasbih dan memuji Allah sepanjang masa. Memikul arsy atau hamalah al-arsy, memberi ilham, menurunkan azab siksa, memberi salam kepada ahli surga, mendoakan orang yang beriman, memberi kabar gembira kepada para aulia, dan lain-lain. Okey, Alhamdulillah. So maknanya beriman kepada malaikat simple lah kan, dah baca senang lah sebenarnya kan. Semua tahulah Berapa banyak malaikat yang kita wajib kenal? 10. Kenapa 10? Yang memikul tugas utama. Kenapa 10? Kenapa bukan lain? Kenapa bukan 20 ke, 15 ke, 25 ke? Jumlah malaikat ada? Tak tahu berapa kan? So kenapa kena hafal 10 je? Siapa tahu? Jangan sampai capture pula dalam live. Kenapa ada 10? Sebab dalam 10 ni yang disebut namanya dalam Al-Quran. Kan pernah baca kan? Siapa yang pernah khatam Quran mesti pernah dengar kan? Ada nama Jibril, ada nama Israfil, kan? Sebab ada 10 nama malaikat yang disebut dalam Al-Quran. Dari 10 ni wajib kita hafal namanya. Jadi insya-Allah wajib ke atas setiap mukallaf beriman kepada Allah Subhanahu taala yang menciptakan makhluk yang dipanggil malaikah ataupun malaikat. Malaikah tu kira banyak malaikat lah. Jadi apakah ciri-ciri malaikat? Walaupun dalam sini ada tulis, tapi saya ambil sedikit lah daripada kitab ni jugalah. Kitab ringkasan ilmu tauhid. Actually ada banyak ciri-ciri dia, sifat-sifat malaikat. Cuma saya summarizekan saja, rumuskan sahaja. Antara sifat-sifat ataupun ciri-ciri malaikat tak pernah melanggar perintah Allah. Maksudnya para malaikat adalah maksum, tak pernah buat maksiat, tak pernah buat dosa. Jangan kita ingat, kita tengok buku-buku kita tak lain kan. Sekarang kan ada cerita-cerita lah, malaikat ni apalah kan. Malaikat ni jatuh dari langit lah, jadi orang lah semua. Dia semua bedek, dia semua bohong, tipu. Mana ada malaikat jatuh dari langit? Kan, tak ada kalau ada dalam Quran tak ada. Tapi tak ada benda tu. Itu semua nak kita jauh daripada ajaran yang benar, iaitu Al-Quran. Mereka nak kasih kita tak faham tentang sifat malaikat yang betul. Jadi sifat malaikat yang pertama tak pernah melanggar perintah. So kalau kita rasa kita malaikat, ini first ni, langgar perintah Allah ni, kita pernah buat tak? Pernah. Kadang-kadang hari-hari kita buat, kan? Tak.
tak sengaja lah kita buat mungkin kan, tapi kita selalu juga melanggar perintah Allah. Jadi malaikat maksum. Maksum tu bebas dari dosa. Allah memang menciptakan malaikat tak ada dosa. Kedua, malaikat sentiasa patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Sentiasa patuh. Kalau saya kata, contoh kalau saya kata, okey, ibu sekarang berdiri. Contoh, tak berdiri kan? Tak patuh. Tak patuh. Kalau saya kata, tapi kalau Allah kata dengan malaikat suruh buat batu, malaikat terus buat. No question. Kalau kita, okey ibu berdiri contoh kan? Why? Kenapa kena berdiri? Apa salah saya? Kan contohnya. Nanti minggu depan tak datang lagi. Contohnya kan? Kita macam gitu. Kita ada banyak orang kata apa? Banyak question kan? Banyak alasan dan sebagainya. Contoh je kan tadi. Okay. Jadi maksudnya malaikat tu Allah suruh satu buat. Cuma kadang-kadang diletakkan dalam Al-Quran untuk penceritaan bagi kita nak fahamkan. Contoh, bila Allah kata Allah nak menciptakan makhluk yang bernama manusia. Aku nak menciptakan khalifah fil ard. Kan? Malaikat kata apa? Kenapa ya Allah nak cipta? Kenapa nak cipta ya Allah? Sebab mereka pernah melakukan kejahatan. Mereka akan melakukan kejahatan di dunia. Apa kata Allah? Aku lagi tahu apa yang engkau tidak tahu. So itu semua bukan nak bilang malaikat tu orang kata membantah Allah. Tidak, bukan. Kadang-kadang kita question sebab tak faham. Okay, so malaikat sentiasa patuh kepada apa yang Allah perintahkan. Ketiga, malaikat mempunyai jisim yang halus, yang dijadikan daripada cahaya, iaitu nur. Dan ini yang kita nak betul-betul faham, malaikat bukan dari kalangan jin. Malaikat diperbuat daripada cahaya. Jin diperbuat daripada api. Manusia diperbuat daripada tanah. Semua lain-lain elemen. Semua lain-lain dasarnya. So tak boleh kita kata saya ni malaikat tau. Saya ni, contoh, saya ni malaikat, tak pernah saya ingkar Allah pun sekali. Contoh, dalam kita berkata begitu pun kita tengah ingkar pada Allah. Macam mana saya kata macam itu? Contoh, saya kata saya ni macam malaikat tau. Saya tak pernah lah buat dosa. Saya hari-hari solat, tahajud, duha, semua saya buat. Puasa, Isnin Khamis saya buat. Saya malaikat tau. Kalau saya kata gitu, apa kata ibu-ibu semua? Alah betul lah Ustaz malaikat. Dia cakap apa? Dalam saya kata macam gitu, saya sedang ingkar pada Allah. Apa saya buat? Sebab saya riak. Saya sombong. Saya rasa saya lagi bagus daripada orang lain. Itu je dah salah dah. Itu je dah ingkar. So tak boleh kita kata macam gitu. Tak boleh kita kata kau ni macam nak step malaikat je. Ataupun saya ni memang macam malaikat. Tak boleh. Tak boleh kita tuduh orang. Kita tak boleh pun rasa kita ni macam orang kata macam malaikat. Dan saya kata gini sebab apa tau? Kenapa saya kata malaikat bukan daripada kalangan jin? Sebab ada cerita-cerita yang salah faham. Ada kata apa? Oh, dulu iblis dulu iblis sebelum jadi iblis dia hidup di kalangan malaikat kan? Dia sebenarnya malaikat. Kan pernah dengar cerita tak? Dulu iblis tu malaikat. Siapa pernah dengar cerita dulu iblis tu malaikat tiba-tiba jadi iblis? Pernah dengar? Tak pernah. Saya pernah dengar. Ni cerita bedek ni. Ni cerita tak betul lah sebenarnya. Iblis bukan dari kalangan malaikat. Sebab malaikat tak pernah buat dosa. Betul? Jadi mustahil iblis daripada kalangan malaikat. Mustahil kita nampak cerita-cerita iblis tu daripada malaikat. Lepas tu tiba-tiba dia buat dosa. Habis Allah tukar dia jadikan jadi iblis. Tidak, tu semua salah faham cerita. Yang betulnya adalah
Iblis adalah di kalangan jin. Jin yang sangat bertakwa, jin yang sangat rajin beribadah. Sampaikan apa? Sampai Allah menaikkan darajat jin, menaikkan darajat iblis yang namanya dulu apa? Namanya jin tu bangsa dia. Nama iblis apa? First nama. Sebelum bertukar jadi iblis, apa namanya? Start pada A. Ifrit tu I. Macam mana ni? Lagi seram ni. Ifrit jadi Ifrit I. Apa nama asal iblis sebelum jadi iblis? Siapa dapat ni boleh balik dah. Ini mesti kenal ni. Mesti kena kenal asal usul iblis. Bukan kita je kena faham. Kena faham, kena tahu apa asal usul iblis. Dahulu iblis dinamakan sebagai Azazil. Siapa tu? Siapa? Kini. Bagus. Dia yang ngantuk, dia yang jawab. Okey, boleh tidur balik. Okey. Saya gurau. Maksudnya dia tidur tu ibadah tau. Dia ngantuk tu dia ibadah, dia dengar tu. Saya dengar ustazah. Sebab tu dia boleh jawab. Marham, bagus, masya-Allah. Iblis nama asalnya adalah Azazil. Maksud kita nama siapa? Siti Zubaidah, namanya Ibu Siti, Ibu Amy kan, ada nama. Tapi sebabkan Azazil sangat kuat ibadah, sangat rajin ibadahnya. Sampai kan dikatakan seperti persis malaikat. Maksudnya tak pernah buat maksiat lah contohnya. Di kalangan jin semua yang masih lagi, orang kata di kalangan jin semua yang ada yang buat kerosakan di dunia kan, Azazil tak buat, tak campur dengan mereka. That's why Allah angkat Azazil untuk hidup di kalangan malaikat sebab dinaikkan darjatnya. So bila kita dinaikkan darjat, hidup di kalangan malaikat, apa kita rasa? Aku ni kan, aku iblis ni, maksudnya aku jin ni, aku hidup di kalangan malaikat. Kan? Awak imagine, awak seorang je lain daripada lain. Apa kita rasa? The chosen one. Kan? Kita rasa the chosen one kan? Lepas tu, yang terpilih. Lepas tu apa Allah decide to buat? Allah nak mencipta satu makhluk yang bernama Adam. Lepas Allah ciptakan Adam, apa yang berlaku? Allah kata, wahai penduduk bumi, wahai penduduk langit semua, kau sujud kepada Adam. Malaikat semua sujud. Illa, kecuali Fasajadu dalam surah Al-Baqarah. Fasajadu illa iblis. Semua makhluk bersujud tanda hormat kepada Adam illa iblis. Iblis cakap, saya tak nak sujud kepada Adam. Kenapa? Allah kata, wahai iblis, wahai Azazil, kenapa engkau tak nak sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Saya api Allah, dia tanah. Saya lagi lama hidup dekat syurga ni daripada Adam. Contoh, kita rasa kita lagi entitled kan? Kita lagi senior kan? Kita lagi senior daripada orang baru contohnya kan? Kita lagi lama hidup kat sini, lagi makan garam contohnya kan? Contohlah, ni bahasa kita lah kan? Apa kata Allah? Tak nak sujud, keluar daripada syurga. Tapi yang buat Azazil bertukar menjadi iblis sebab dia rasa sombong, dia rasa ada hasad dengki dengan Nabi Adam AS. That's why tak boleh kata iblis tu daripada malaikat. Sebab malaikat tak pernah dan tak akan buat dosa. Okay? Ini ciri-ciri malaikat. Yang keempat, malaikat tak makan, tak minum, tak tidur, tak kahwin, tak beranak,
tak ada syahwat. Manusia tak akan pernah lah macam itu. Kita mestilah nak makan. Tadi baru makan, kan? Maaf kata dah makan 4 jam mesti makan lagi. Every 4 hours mesti makan. Macam baby, kan? Lepas 4 jam nak makan. Kalau tak, ustazah saya pening kepala nanti. Saya akan gastrik contohnya. Saya macam itu. Saya tak boleh tak makan. Saya mesti kena makan. Sikit pun jadilah. Makan sikit-sikit kan. 4 hours makan sikit. 4 hours makan sikit. Kalau tak, saya pening kepala. Sikit makan. Sikit-sikit makan Makan sikit-sikit. Terbalik. Okay. Nak minum, mesti kita kena minum. Kan kita punya body ni selalu keluarkan peluh. Jadi bila kita keluarkan peluh, kita perlu minum air untuk replace apa yang hilang. Tak tidur. Siapa kat sini tak pernah tak tidur malam? Pernah tak tidur malam kan? Tapi bukan hari-hari kan? Dia 1-2 hari kan tak boleh tidur. Ada mungkin terfikiran dan sebagainya. Tapi malaikat tak pernah tidur. Sejak diceritakan tak pernah tidur. Dan malaikat tak payah kahwin. Kenapa tak payah kahwin? Sebab tak ada syahwat. Kita ada syahwat. Sebab tu kita kena kahwin. Kalau kahwin pun ada dia punya tahap-tahap hukum kan. Ada orang kahwin, dia wajib kahwin. Kenapa dia wajib kahwin? Sebab dia dah sampai ke tahap yang kalau tak kahwin, dia akan berzinah contohnya. Dia wajib kahwin. Kan? Dah ada kemampuan, kahwin. Ada orang, dia sunnah berkahwin. Kalau ada kemampuan, dia boleh sara anak orang, kan? Dia cukup keperluannya, agamanya bagus. Ada orang yang dia suka, sunnah untuk kahwin. Ada orang haram kahwin. Pernah dengar tak? Haram untuk orang tu kahwin. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Hukum ada macam-macam sebenarnya. Ada orang, dia wajib kahwin sebab tadi. Ada orang dah sunnah kahwin. Ada orang dah haram kahwin. Siapa boleh bilang saya, apa ciri-ciri orang yang tak boleh kahwin ataupun yang haram untuk dikahwin? Sama macam dia. Okey. Tak sangka tapi betul. Okey. Betul lah, betul. Orang yang tak, itu ada dia punya perbahasan. Okey. Apa orang yang ciri-ciri tak boleh kahwin? Dia haram. Kalau dia kahwin, jatuh hukum haram. Mesti dosa. Kalau contohnya, ini istilah fikir lah. Ni pasal hukum ni dah fikir lah. Orang yang haram untuk berkahwin adalah orang yang contoh dia ada penyakit. Dan kalau dia berkahwin, dia akan pas penyakit dia kepada isteri dia ataupun kepada suami dia. Maka haram untuk dia kahwin. Dia kena obat dulu diri dia. Baru dah cure, dah baik, baru boleh kahwin. Kalau dia kahwin juga, haram. Sebab dia menyakiti orang lain. So tak semua hukum kahwin tu apa? Sunnah ustazah, sunnah. Tak semua sunnah. Ada yang wajib. Ada yang makruh. Ada yang haram kahwin. Sebagainya. Contoh haram, kalau orang tu dia berniat kahwin, contoh saya niat kahwin dengan dia sebab saya nak balas dendam dengan adik dia. Contoh dulu dia reject saya kan. Saya kahwin dengan abang dia. Contohnya. Ini sinetron lah sinetron. Tak boleh macam itu. Mana boleh kita kahwin sebab niat yang lain. Tak boleh. Contoh anak dia reject kita kahwin bapak dia pula. Tak boleh. Tak boleh lah macam itu. Saksikan sinetron pada malam ini insya-Allah. Itu bukan. Bukan. Jadi malaikat bukan macam kita, tak ada syahwat, dia tak payah kahwin dan mereka pun tak ada anak. Macam itu. Kalau kita ada anak. Sometimes Allah kurniakan anak, sometimes Allah tak kurniakan anak. Itu semua rezeki. Betul? Malaikat bukanlah lelaki, bukan juga perempuan. Dan bukan juga khunsa, maksudnya ada 2 alat kelamin, tidak. Jadi apa tu malaikat? Tak tahu. Tak pasti apa jantinahnya. Means tak ada jantinah. Tak sure. Nanti kat syurga boleh tanya mereka lah. Sebab Allah ciptakan mereka tak tahu apa gender.
Itu keistimewaannya lah kan. Dan malaikat ni dia boleh berubah-ubah bentuk dan berbeza-beza dalam bentuk. Pernah tak Nabi siapa ni namanya, insya-Allah, Nabi Lut alaihissalam. Pernah kan malaikat datang ketuk pintu rumah Nabi Lut kan, ketuk pintu. Handsome orangnya kan Nabi Lut kan kaumnya yang suka sejenis kan. So bila kaum dia nampak ada dua orang handsome gentleman, dua handsome men ketuk rumah Nabi Lut, mereka semua nak pergi. Pergi rumah Nabi Lut, ada dua orang lelaki yang handsome, aku nak lelaki ni. Tentulah zaman Nabi Lut lah kan. Nabi Lut tahu dua ni malaikat. Tapi yang lain tak tahu dia lain kan. Mereka nak dua ni. Boleh menyamar. Malaikat boleh menyamar. Macam mana malaikat menyamar dari seorang lelaki berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tu Nabi tengah dengan sahabat. Kan kalau macam inilah tengah berbual dengan sahabat semua, tiba-tiba satu orang lelaki datang. Kan badannya bersih, rambutnya basah, ikat, hitam rambutnya, macam orang yang bukan layak kan. Macam orang yang baru keluar rumah dia, baru mandi, baru keluar rumah. Padahal dalam semua orang sahabat ni tak ada satu orang pun yang kenal siapa yang lelaki ni. So malaikat ni jumpa Nabi, bertanya Nabi apa tu iman, apa tu ihsan, apa tu Islam kan. Last kali bila dah habis, apa Nabi kata? Wahai sahabat, tahu tak siapa tadi tu yang datang? Itulah malaikat Jibril. So boleh menyamar jadi seorang manusia ataupun berbeza-beza karakter. Banyaklah cerita tentang boleh menyamar kan. Macam mana peperangan Badar dimenangi kan. 1,000 orang kafir musyrikin berlawan dengan 313 orang mukmin. Macam mana boleh menang orang mukmin? Sebab ada sahabat-sahabat kata, aku nampak ada kelibat putih. Aku nampak ada orang naik kuda. Itulah malaikat. Menyamar, bantu untuk serang orang kafir musyrikin. Last kali, bukan last. Mereka ni sangat banyak bilangannya. Tak terhingga. Give me a number. Apa nombor paling besar dalam dunia? Apakah nombor paling besar dalam dunia ni? 1 million, 1 billion, 1 trillion contohnya, tak tahu kan. There's no definite number yang besar sebab bilangan malaikat terlalu banyak. Antara malaikat, jin dengan manusia, mana paling banyak? Antara malaikat, jin dan manusia, ni kena faham malaikat, bangsa jin dan bangsa manusia, mana paling banyak? Malaikat. Second? Third? So kita faham tak? Walaupun manusia dikumpulkan daripada zaman Nabi Adam sekalipun sampai sekarang, tetap lagi banyak malaikat, tetap lagi banyak jin sebenarnya. So manusia ni sebenarnya sikit, tak banyak. Okay? Bilangan malaikat tak terhingga. Last kali, mereka terus menerus bertasbih kepada Allah siang dan malam. Masya Allah. Kita kadang-kadang tasbih pun kadang-kadang rongak sikit lah kan, ikut time kita. Rajin tasbih lah, tak rajin tak tasbih kan, terlupa sebenarnya. Okay, insyaAllah kita akan stop dekat sini sebelum kita move on. Okay, ada soalan tak so far? Tak boleh kasih soalan lah, saya tak boleh kasih quiz because belum lagi masuk habis kan. Quiz dia nantilah bila. Saya 2 kali kan sekali bulan ni. Akhir Ustazah Fatisa tidak bisa. Nak pergi Malaysia. 26.
Saya check dulu okay. Kalau misal kata 26 saya boleh, kita buat quiz 26. Sebab ni nak kasih quiz pun tak ada bahan nak kasih. Okay, takut tak fair lah Saya mana boleh macam itu, saya nak kena fair. Kena tanya soalan yang saya dah ajar kan. Kalau belum ajar tak fair lah, tak adil nanti. Okay, insyaAllah. Baik. Malaikat ada banyak kan? Okay, saya akan stop sini ni last slide Wajib beriman kepada beberapa malaikat. This is not inside your book. This is not inside your book. So kalau boleh tulis. Saya suka tulis sebenarnya. Buku saya ni banyak-banyak tulisan. Kalau semua nampak ada tulisan-tulisan ni sebab banyak benda kadang-kadang tak ada dalam slide. Kadang-kadang apa guru cakap kita take note. Seorang murid mesti kena ada pen atau pensel, mesti kena ada. Kalau kita rasa kita murid, mesti ada pen. Sebab apa? Nak kena tulis. Pensel pun boleh, tak ada masalah. Wajib beriman kepada malaikat secara tafsili, terperinci, beserta tugas-tugasnya. This is not inside This is not inside the slide. So, ada 4 jenis malaikat. Actually, ada banyak jenis. Cuma hari ni kita bagi 4. Al-Mutasyarifun. Ada malaikat, kita gelarkan dia sebagai Al-Mutasyarifun. Ada malaikat, kita gelarkan dia sebagai Fatinun. Ada Al-Hafizun. Ada Al-Khazinun. Al-Mutasyarifun, Al-Fatinun, Al-Hafizun, Al-Khazinun. Al-Mutasyarifun, siapakah dia? Apa dia buat? Siapa malaikat ni? Dia, nampak tak? Kecil boleh nampak saya kecil kat sini. Apa dia Al-Mutasyarifun? Malaikat-malaikat ni, dia bebas melakukan sesuatu. Maksudnya, dia adalah leader. Dia ketua. Bila ketua, dia boleh buat apa yang dia nak kepada anak buah dia. Maksudnya, dia boleh arahkan orang lain untuk buat. Dia boleh arahkan malaikat-malaikat lain untuk buat. Siapa boleh teka? Siapa malaikat mutasyarifun? Bagus. Lagi? Yang kita kenal malaikat Jibril kan? Tapi sebenarnya ada 4 leader malaikat. Malaikat Jibril AS, malaikat Mikail AS, Israfil AS dan Israel. 4 ni adalah malaikat yang kita sebut mutasyarifun. The leader of the leader. Tapi dalam banyak 4 ni, malaikat Jibril yang paling besar. Malaikat Jibril punya sebelah sayap dikatakan, kata Nabi, sebelah sayap malaikat Jibril boleh tutup the whole world. Can wrap the whole world. Begitu besarnya malaikat Jibril. Macam itu. Malaikat yang kita katakan tergolong daripada Al-Fatinun. Malaikat yang menguji. Siapa dia? Munkar dan Nakir. Cuba? Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir. Kat mana ni? Surga. Dekat alam barzakh. Semua orang akan meninggal dunia. Kenapa kita panggil bila manusia? Contoh kalau haiwan, nampak tak burung tu dia mati? Burung mati, kucing mati, anjing mati. Kita kata, tengok tu kucing tu meninggal dunia. Tengok burung tu meninggal dunia. Tak kena kan? Kita kata mati. Kalau manusia, meninggal. Kenapa kita kata meninggal dunia? Meninggalkan dunia tempat untuk meninggal. Sebab roh kita akan meninggalkan dunia
dan masuk ke alam yang lain, iaitu alam barzakh. Walaupun tak ada kubur, semua roh akan masuk ke alam barzakh. Faham tak maksud saya? Contohnya, satu orang ni, siapa nama dia contoh, kasih nama yang bukan yang ini, yang kat sini. Contoh nama dia Nur. Sini ada nama Nur tak? Yang bukan kita gelarkan as Nur. Lain lah. Fatimah? Alamak, betul Fatimah? Okey lah, Fatimah lah. Tak ada Fatimah kat sini ya? Okey. Fatimah naik cruise. Tahu cruise? Bukan kurus, tapi cruise. Cruise naik kapal. Kapal siar kan? Naik cruise. Kan? Naik cruise. Tiba-tiba cruise dia tenggelam. Dan berita keluar cakap apa? Kapal persiaran ini dia kata apa? Tenggelam. Didapati tenggelam dan tiada satu manusia pun yang terselamat. Semuanya meninggal. Soalan saya, mana kubur dia? Macam mana malaikat nak tanya soalan kubur kalau tak ada kubur? Contohnya lah. So maknanya kena faham, bukan malaikat tu pergi dekat kubur, tapi dekat alam barzakh ni ada satu alam yang mana malaikat akan uji kita dengan soalan, ma rabbu, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa agama kamu, apa kamu buat dekat dunia. Semua akan ditanya. Kalau kita orang yang baik, malaikat akan tanya dengan senyuman kan. Ibu Siti, Assalamualaikum kan. Dia akan tanya soalan yang akan happy, kita akan happy, kita akan suka. Kalau yang orang-orang yang tak beriman, apa dia kata? Tak bagi salam pun saya rasa kan. Siapa Tuhan kamu? Terkejut kita kan. Tak tahu, kena pukul. Sebab tu siapa yang meninggal dunia, bagus kita ziarah kubur sebenarnya. Bagus. Sebab bila kita ziarah kubur, kita akan ingat yang kita satu hari kita akan seperti orang dalam tu. Bila kita ziarah kubur, jangan kita tengok orang lain, tengok diri kita. Kita imagine diri kita dalam tu. Ya Allah, hari ni mungkin dia yang pergi. Esok lusa mungkin aku. Aku selamat tak? Aku akan selamat tak lepas ni? Tak tahu. Kan? Tak tahu lagi. Malaikat bukan akan pilih-pilih orang. Oh dia baik dengan aku, so kita tutup mata lah, tak payah tanya dia lah. Mana ada? Malaikat tak macam itu. Kan? Siapa yang tak berjawab, malaikat akan sebat. Akan hempitkan ruang alam barzakh tu. Cuma Al-Quran, cuma amalan kita yang akan bantu kita. Ada malaikat Al-Hafizun yang menjaga. Hafiz. Siapa nama anak Hafiz? Jaga. Maksudnya dia penjaga. Hafizah. Siapa yang hafal Quran, kita panggil dia Al-Hafizah. Al-Hafiz. Sebab dia menjaga ayat-ayat Quran. Siapa dia? Raqib dan Raqib menulis apa dia? Amal baik ke jahat? Tak confident. Kena confident. Amal yang baik. Malaikat atid, amalan yang tak baik. Tahu tak sebenarnya malaikat Raqib kalau nampak kita buat amalan yang baik akan terus catat. Terus tulis. Ibu Amy buat baca Quran, tulis Ibu Amy baca Quran. Tapi kalau malaikat atid kalau nampak kita buat jahat, contoh Ibu Amy melihat gambar-gambar yang tak baik, contoh kan, tak tulis dulu. Tak tulis, akan tunggu. Malaikat akan tunggu sampai dia bertaubat. Tak bertaubat, baru tulis. Betapa Allah sayang pada kita. Tengok, kita buat dosa pun Allah kata hold on first. Lepas ni mungkin dia taubat. Tak tulis dulu. Kalau taubat,
kadang-kadang istighfar, contoh kita dalam hati kita mengumpat pasal orang. Kita mengumpat pasal orang, contoh. Tiba-tiba kita astaghfirullahalazim, aku tak boleh macam itu. Kan? Tak ada dalam kita punya ni buku. Tapi kalau kita mengumpat, kita forward, itulah, itu yang makin panjang tulisan malaikat dan akhir sekali golongan al-khazinun, malaikat yang menjaga pintu. Pintu siapa? Pintu hati siapa pula dia jaga ni? Bukan. Ni pintu neraka dan malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Dikatakan pada semasa perjalanan Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit. Nabi jumpa dengan malaikat Ridwan, malaikat Malik ni. Jumpa. Nabi cakap dengan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa malaikat ni? Kenapa masam je muka dia?" Sebab every lapisan langit, every langit pertama, kedua kali, ketiga, keempat, sampai ketujuh, semua orang jumpa Nabi, semua senyum. Semua happy. Semua sukalah, semua menyambut Nabi dengan tangan yang terbuka. Tapi bila nampak malaikat Malik ni, dia seorang je yang tak senyum. Masam muka dia. So that's why Nabi cakap dengan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa malaikat ni? Kenapa dia masam muka ni? Kan? Tak senyum pun." Kata malaikat Jibril apa? "Inilah malaikat Malik. Dia menjaga neraka. Dikatakan tak pernah senyum kecuali satu kali." Boleh tak kita tak pernah senyum? Jangan lepas ni, jangan senyum. Jangan senyum. Makin jangan senyum, makin senyum. Jangan senyum. Lepas ni sampai kita meninggal, jangan senyum. Boleh tak? Tak boleh lah. Kan? Susah lah kita. Tapi malaikat Malik satu kali je pernah senyum. Lepas tu terus, apa yang buat dia macam itu? Bila Allah perintahkan malaikat Malik, kamu jaga neraka. Kamu jaga neraka dan pastikan semua orang-orang yang tak beriman kepada Allah masuk dalam neraka. Sejak hari itu, tak pernah senyum. Apa itu? Jarangnya malaikat Malik macam itu. Kalau malaikat Ridwan, senyum. Ahli syurga, mana? Awak ahli syurga, okey, silakan masuk, silakan, okey. Depan sikit ni mungkin macam itulah, tak tahu lah kan. Malaikat Ridwan dia sangat apa? Welcoming. Orang yang masuk syurga akan rasa suka sebab melihat wajah malaikat Ridwan. Kita ni, orang sambut kita dekat sini je kita rasa happy kan, rasa macam wah kita disambut. Apalagi dalam syurga. Malaikat Ridwan kata, "Persilakan wahai ahli syurga." Itu dia punya word dia. Silakan masuk wahai ahli syurga. Imagine malaikat bilang kita, "Wahai ahli syurga, masuklah pintu syurga ni." Kita rasa happy kan? Yahoo! Kan? Masuk dalam syurga. Alhamdulillah ya Allah. Semoga kita semua digolongkan orang-orang yang masuk syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Dapat jumpa malaikat Ridwan, dapat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhir sekali dapat bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, selesai. Nanti next time baru kita go through yang inilah insya-Allah. Okey. Berapa? Tutup Dia kalau bab beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab semua dah okey dah. Yang beriman kepada Allah ni dia agak susah sikit kan. Dia tak cheerful macam gitu. Dia berat sikit. Okey, insya-Allah kalau tak ada apa-apa kita tutup di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين. أقول قولي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.